Hi children, this video gives you our ninth standard English supplementary reader Mother's Voice. This unit takes from our 6th unit Kana. I hope this unit likes a science fiction. Why? Because always our scientists, not only our Indian scientists Kana, all over the world, all scientists always research about have we water in the moon, otherwise have we any opportunities or any circumstance for living creatures in the moon. Obviously we all know that, especially our Indian scientists from ISRO sent Chandrayaan 2 to the moon just over a year before, exactly 22nd July 2019. I hope that to the moon for we have water in the moon, any opportunities for living creatures, like those things our scientists sent Chandrayaan 2 to the moon. I give a picture. This is Chandrayaan 2. This mission, it's a complex mission which compares to the other mission Kana. And Chandrayaan 2 had two cameras. And we have, for the details, we want to know about for the details now, just Google it Kana. And now I would like to invite you our lesson Mother's Voice, written by Basil Besnoy. Yes, when she came to the moon, she looked around and admired the moonscape. Here, moonscape means like a landscape. We are here in the earth, so what we said landscape, but they at the time in that moon, so what they said moonscape, like Nila Parappu. We said Nila Parappu here, right? There, Nila Parappu. I never realized it was such a beautiful place. She wanted here, Kana. He took her along the endless tunnels of Selenpolis. Selenpolis, it's a city of, what is that? City of moon, Kana. In the tunnels, he took her along the endless tunnels. We know tunnels. What is tunnel? Tunnel is a passageway dug through the rock or soil, anything else, especially rocks or mountains only. This is a passageway dug through the rock, like that. I give a picture. This is tunnel Kana. We know that tunnel, and that endless tunnels of silent police, showing her the tall structures which propped up the star-studded sky ன்னு சொல்கிறாங்க. Propped up means supported thing ன்னு வச்சுக்கலாம். Star-studded sky. Actually, in our earth, நம்ம பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா we have tall structures. In Karur is a small city இல்லையா, small town like that. When we go Chennai, Bangalore, Delhi, that metro cities definitely have the tall structured buildings there, no? In the same manner, showing her the tall structures of these buildings in the moon Kana, which propped up the star studded sky. அந்த ஸ்டார் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டாரே டச் பண்ணுற அளவுக்கு, அந்த ஸ்கையை டச் பண்ணுற அளவுக்கு சி லுக் த டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். தட் டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ராப்ட் அப் த ஸ்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்கைக்கே ஒரு ப்ராப்ட் அப், ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி அந்த டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, லைக் தி. இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு வாக் ஹியர் சன். ஸோ வாட் த டூ கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர், லைக் மாம் அண்ட் த சன். வி அண்டர்ஸ்டுட் ஹியர். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குல்ல, இட்ஸ் ஈஸி டு வாக். His mother had still young ringing voice, perhaps because she had been such a great singer. So long as he remember her, she had always liked singing. So in this place, he wondered his mother's voice. That voice was very lovely, like a ringing voice. பேசும்போதே பாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவல, லைக் தட். Perhaps because he had been such a great singer. ஒருவேளை இவங்க சிங்கராக இருந்திருப்பாங்களோ, லைக் he could remember her. She had always liked singing. On holidays, when they had guests, she sang cheerily. Cheerily means very happily.
and enthusiastically means very interesting way. So she always sing when they had guests, when they went to church like that. So always she singing only there, but on the time she was very happy. But on weekdays, as he went about the chores means it's a job. Chore means a job, but it's not a enthusiastic way. But we must do that அப்படிங்கிற work தான் chore, like household works. Her singing was muted and a little sad. On the time இவங்களோட singing வந்து muted, just quiet ஆகிடும், and like she looks like sad அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ she likes always singing அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மேட்டர். This is tunnel. She even talked in a sing-song manner. Sing-song mannerனா அப்படியே பேசும்போது அப்படியே பாடுற மாதிரி அப்படியே அழகான மேனரில் just she talked. Now, true, there was something unusual in her voice. Perhaps she was excited because it was her first visit to the moon. So obviously, when we go to that new place, a strange place, definitely we excited. Like tourலாம் போகும்போது, பிக்னிக்லாம் போகும்போது definitely we excited. In the same manner, he thought, ஒருவேளை this is the first visit to the moon for her. So what, his voice also unusual, very strange, and he likes it very much. It was her first visit to the moon. As he listened to her familiar voice that was so dear to him, he wondered why it had this ringing sound. எப்படி அம்மாவுக்கு மட்டும் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சிங்கிங் வாய்ஸ், ஒரு பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் இருக்குன்னு ஆல்வேஸ் ஹீ wondered. Back home, in this place, back home it's a noun kana. Back home means native place. இப்போ நம்ம ஸ்டடீஸ்க்காகவோ அதர்வைஸ் நம்மளுடைய ஒர்க்காகவும் we are in the different places nowadays. இப்போலாம் அது வந்து ஒரு காமன் ஆகிடுச்சு. நேட்டிவ் பிளேஸ்லேருந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகி ஸ்டடீஸ்க்காகவோ ஒர்க்குக்காகவோ வேறு பிளேஸில் இருக்கோம். ஸோ பேக் ஹோம் மீன்ஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ். இந்த மூன், திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கன்சிடர் இந்த மூன் அப்படிங்கிறதுனால பேக் ஹோம்ங்கிறது லைக் எர்த். பேக் ஹோம் த ஆர்ச்சர்ட்ஸ் ஆர் இன் ப்ளூம். ஆர்ச்சர்ட்ஸ் மீன்ஸ் வயல்வெளி தோப்பு. ஆர்ச்சர்ட்ஸ் இன் த ப்ளூம், ரொம்ப ப்ளூமிங்காக இருக்குது, ரொம்ப பூ பூத்து குலுங்கிட்டுருக்கு. தேர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட் திஸ் இயர் இஃப் ஒன்லி த ஃப்ராஸ்ட் டோன்ட் ஸ்ட்ரைக். ஃப்ராஸ்ட் மீன்ஸ் ஸ்னோஸ். ஸோ தே ஆர் இன் த ரஷ்யா, அந்த நேஷன் அப்படிங்கிறனால, அந்த கண்ட்ரி அப்படிங்கிறனால அங்கே பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை பனிப்பொழிவு குறைவாக இருந்தால் வி எக்ஸ்பெக்ட் எ லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வில் யூ கம் ஃபார் அ ஹாலிடே இன் த சம்மர்? she asked. He almost told her about the expedition. Expedition means a long travel which had struggles, unexpected struggles there. Expedition, it's a long travel, ஒரு நீண்ட தூர பயணம் like that. The words were on the tip of his tongue, but he checked himself. He checked himself means he braked himself. நாக்கு நுனி வரைக்கும் he had the answer for the question and I want to go that expedition சொல்ல வந்துட்டான். பட் he checked himself, அவனை தடுத்துட்டான். because why make a worry, that was it. ஏன் அவங்கள worry பண்ணணும், சேட் ஆக்கணும்? worryயா? why? yes, that was it. yes, definitely அதில் worry இருக்கும். there was worry in her voice. The words were cheerful but the voice was worried. Had she guessed that this was their parting means அந்த மதருக்கும் அந்த சனுக்கும் இடையில இருக்க ஒரு பார்ட்டிங் ஆகிடுமோ, ஒரு பிரிவாயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் சி கெஸ்டோ அப்படின்னு இவர் நினைக்கிறாரு. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மூணில் இவங்க மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மூணோட டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் அந்த டனல்ஸில் கூட்டிகிட்டு போய் ஒன்றா காட்டிகிட்ருக்காரு. அப்போ இவங்களோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகிட்டுருக்கு. பட் வாய்ஸ் ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக காட்டினா கூட இவங்ககிட்ட ஒரு டல்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இவன் மீன் பண்ணிட்டு இவங்க சம் கொஷின் கேட்குறாங்க. நம்ம ரஷ்யாவில் வந்து இப்போ ஹாலிடே வரப்போகுது, இந்த சம்மருக்கு நீ வரையா? தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ப்ளூம், வி எக்ஸ்பெக்ட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இன் திஸ் சம், ஸோ வாட் வில் யூ கம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கேட்குறாங்க. பட் இவனோட ஆன்சர்ஸ் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா, ஐ ஹாவ் அ லாங்
எக்ஸ்பீடிஷன் இருக்கும்போது பட் ஹி டிடன்ட் டெல் ஹர், சொல்லலை. பட் அவங்க அம்மா கெஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட். பிகாஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அவனுக்கு. இட்ஸ் ஈஸி டு வாக் ஹியர் ஹி செட். இதெல்லாம் இந்த தாட்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு அவங்க கான்வர்சேஷனுக்கு இடையில. அம்மா ஃபஸ்ட் ஒரு கொஷின் கேட்டாங்களே, இட் இஸ் ஈஸி டு வாக் ஹியர்னு, அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் ஈஸி டு வாக் ஹியர் ஹி செட், த சன் செட், பட் த டிஸ்டன்சஸ் ஆர் லாங். Selen Palace occupies more than 100 square kilometers. Let's ride for a bit. ஸோ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் இது. ஆமாம்மா, இது வாக்கிங் ரொம்ப ஈஸி தான், பட் இட்ஸ் அ லாங் பிளேஸ். அதனால ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ரைட் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ், இந்த செலன் பாலிஸ் சிட்டி மட்டும் 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட், லெட்ஸ் ரைட் about it அப்படி சொல்கிறாங்க. A moving pavement covered with green plastic strips rusted them through echoing tunnels and spacious caves with walls sparkling in the light of the quartz lamps. In this place, our author described like that location of the tunnel. அந்த டனல் எப்படி இருக்குன்னா, a moving pavement-குள்ளே, அந்த டனலுக்குள்ளே a moving pavement இருக்குது. லைக் எலவேட்டர், லிஃப்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஏறி நின்னா போதும், ஜஸ்ட் இட் கேரி அவர் செல்ஃப் டு த வேர் வி வாண்ட் டு கோ. அது இப்போ ஒரு 4th ஃப்ளோர் போகணும், 5th ஃப்ளோர் போகணுன்னா டெஃபினெட்லி தட் எலவேட்டர் கேரிஸ் அவர் செல்ஃப் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ மூவ் பவர்மெண்ட். நம்ம நடக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அங்கே நின்னோன்னா அது அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிடும் நம்மளை. இட்ஸ் அ மூவிங் பவர்மெண்ட். அந்த டனலுக்குள்ளே போயிட்டுருக்காங்க. வித் க்ரீன் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கு. எக்கோயிங் டனல்ஸாக இருக்குது. தேர் இஸ் நோ வே டு என்ன சொல்லலாம், லைட்டுக்கோ ஆல்வேஸ் நம்மளுடைய ஏருக்கோ இந்த சவுண்டு வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லாதனால எக்கோயிங் சிஸ்டமாக இருக்குது. அண்ட் ஃபுல்லி லைட் சிஸ்டம். ஸோ இட் வாஸ் ஸ்பார்க்லிங் தேர். The elevator delivered them to the surface. Deliver na we have the different meanings in the depends upon the place. So deliver na postman delivered a letter. Otherwise it's we obviously know that a postman delivered the letter na namakku kondu vandu kudukranga. And a girl delivered a girl baby like that. Adu vandu we have that boy baby, and the different meaning depends upon the sentence I want to tell her. And in this place the elevator delivered them to the surface na kondu poi சேர்த்துச்சு, வெளியே சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. She looked in silence at the enormous lily shaped tent over a crater that was at least a kilometer in diameter. ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் just she looked there enormousனா வெரி பிக், லில்லி சேஃப்டி டென்ட் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு டென்ட் முன்னாடி இருக்குது. அந்த டென்ட் என்ன சேஃப் இருக்குன்னா, லில்லி சேஃப்டி டென்ட் ஓவர் அ கிராட்டர் தட் வாஸ் அட்லீஸ்ட் 1 kilometer இன் டயாமீட்டர். அது பார்க்கறதுக்கு 1 kilometerக்கு மேலே இருக்குமா ஒரு டென்ட் மட்டும். லைக் அ ஹட்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் அ பில்டிங், லைக் அ ஹோம். அந்த டென்ட் மட்டும் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. த கம்யூனிட்டி ஆஃப் நேசன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நேசன் ஸ்கொயர்னால் மக்கள் கூடுமிடம், லைக் தட். த கம்யூனிட்டி ஆஃப் நேசன் ஸ்கொயர், he told her, people of different nationalities who work in Senal Palace come here after work. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நேஷன்லேருந்து நிறைய பேர் இந்த அந்த 3 நகரமான செலன் பாலிஸில் they worked there. So after work they all come here. And there are some tourists also there. They are walking towards the lake. அந்த லேக்கை பார்க்க போகிறாங்க பாருங்கள். It's quite an exotic experience to have a swim on the moon. The sun explained. இந்த மூனில் அந்த லேக்கில் போய் ஸ்விம் பண்ணுறதுங்கிறது வாட் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு he just explained to her mother. I'm sure it's better in the river Dnieper when you come to the earth for your holiday. ஸோ இதை விட நம்ம ரிவர் நீப்பரில் நம்ம எர்த்தில் நம்ம ஸ்விம் பண்ணுறது இன்னுமே ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு அம்மா சொல்கிறாங்க. When they looked at the astrodrome where 2 spaceships the size of the Ostankino TV tower were pointed into the black void of the universe, she sighed again. ஸோ இவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஆஸ்ட்ரோட்ராம் பார்க்குறாங்க. ஆஸ்ட்ரோட்ராம்னா ஏரோட்ராம் மாதிரி, இந்த ஏரோப்ளைன்ஸ்லாம் வந்து ட்ராப் ஆகிற இடம் ஏரோட்ராம் சொல்கிறோம் இல்லையா, பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஏரோட்ராம் மாதிரி. அங்கே ஸ்பேஸ் ஷிப்லாம் வந்து நிற்கிற இடம் ஆஸ்ட்ரோட்ராம். வேர் she looked
2 ஸ்பேஸ் அங்கே வந்து 2 ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸ் இருக்காம். அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆஸ்ட்ரோகினோ டிவி டவர் மாதிரி இருக்கும். லுக் அட் த பிக்சர். ஆஸ்ட்ரோகினோ இட்ஸ் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவர். அதோட ஹைட்டை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணுறாங்க. சைட் அகைன் அதை பார்த்து எக்ஸைட் ஆகுறாங்க. வாட் ஆர் திஸ் லாங் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸ் மதர்? ஸோ இது என்னன்னு கேட்கும்போது ஜஸ்ட்டு ஹி எக்ஸ்பிளைன் லாங் ரேஞ்சாக ஸ்பேஸ் ஷிப் வேறு ஸ்பேஸ்க்கு போகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கல். இது லாங் ரேஞ்சுக்கு போகும் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிளானிங் அண்ட் எக்ஸ்பீடிஷன் டு அ நெய்பரிங் கேலக்ஸி, வேறு கேலக்ஸியே போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸ் தான் இதெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தட் சன் எக்ஸ்பிளைன்டு. ஓகே, ஒரு மதரும் சன்னும் பேசிக்கூட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்வர்சேஷன். அண்ட் our author said or என்ன சொல்லலாம் tells about we achieved that research. நம்ம மூணுக்கு போயிட்டோங்கிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட்டு he declared that our research, இந்த ரிசர்ச்லாம் முடிஞ்சிச்சு, we succeed in that research. ஸோ நம்ம மூணுக்கே போயிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இட்ஸ் an imaginary from our author only. And I hope also definitely we achieved this. But இந்த ஸ்டோரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக கொண்டு போயிருக்காங்க. இதோட செகண்ட் பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். We will see in the next class students. All the best. Read well, study well. Thank you.